Hi, welcome to a class of plus 2 ISC Physics. Today we are going to study about plus 2 ISC Physics. We are going to start a new chapter. The chapter name is Electric Potential and Potential Energy. Okay, first we are going to discuss about what is electric potential. What is potential at a point? We learned in the previous chapter that what is electric fields. Electric field or electric field intensity is represented by the letter capital letter E. You know that it is a vector quantity. Electric field intensity is a vector quantity. In this chapter, we are going to study about a scalar quantity related to electric fields, that is electric potential. Electric potential denoted by the letter V. Remember that electric potential is a scalar quantity, electric field E is a vector quantity. Then what is electric potential? Okay, electric potential at a point. It is a point. Imagine that is the name of this point is A. A is the name of this point. Then if you are bringing a charge from infinity means very large distance. If you are bringing 1 coulomb charge, that is unit positive charge. 1 coulomb charge means unit positive charge from infinity to this point. Infinity to this point, you have to do some work. The work done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point is known as potential at that point. Potential at A. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു കൂളോം ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണോ ആ വർക്കിനെ തന്നെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് വർക്ക്. വർക്ക് മീൻസ് energy spent. That is, potential is a quantity which specifies the energy stored in an electric field. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജിയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വി. ഇഫ് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് എ 1 യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദെൻ if you are bringing q charge from infinity to this point, if you are doing a work w, q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് w ആണെങ്കിൽ then the potential at A we can find out using the formula potential is equal to work done divided by charge. For example, if you are bringing 5 coulomb charge from infinity to this point, you done a work of 10 joule അല്ലേ. 5 കൂളം ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ 10 ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ 5 കൂളം ചാർജ് കൊണ്ടുവരാനാണ് 10 ജൂൾ. ദെൻ 1 കൂളം കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 5. 1 കൂളം കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര ജൂൾ വേണം? 2 ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. 1 കൂളം കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഈസ് W ബൈ Q. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഹിയർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് Q ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ Q അല്ലേ. ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? You know that unit of work is joule, unit of charge is coulomb, therefore unit of potential should be joule per coulomb. Actually the unit of potential is joule per coulomb or J raised to minus 1. In the honor of the scientist Alexandra Volta, joule per coulomb is known as volt. V-O-L-T, volt. Okay, volt represented by capital letter V. Therefore the SI unit of potential is volt. SI unit of potential is volt. Formula for finding potential at a point is work done divided by charge. നിങ്ങൾ ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തോ അതിനെ ചാർജ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്താണ്? വോൾട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്? Potential difference, the name suggests that is a difference. That means if you take 2 points A and B, consider 2 points A and B. If you are bringing a charge from B to A,
Imagine that you are bringing a charge Q from B to A. Then you have to do some work to move the charge from B to A. The work done to bring the charge Q from B to A, we can take it as W. To move a Q charge from B to A is taken as W. Then the work done to bring unit positive charge from B to A, we can find out by W by Q. അല്ലേ, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ ബി തൊട്ട് എ വരെ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്യൂ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിനെ 1 കൂളോം ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യൂ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ബി മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, potential difference between 2 points is defined as the work done to bring unit positive charge from one point to another point. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുക പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല, ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ആൾസോ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ. ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ആൾസോ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിയർ ദ ഡബ്ല്യു ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ദ ചാർജ് ക്യൂ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ്. ഇവിടുത്തെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരെ ഒരു ചാർജിനെ, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. Another important point you have to learn that if here it is a positive charge plus Q. If I am bringing another positive charge from infinity to this point, okay, it is named as A. അല്ലേ, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ +2 കൂളോം ചാർജിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. മൂവ് ചെയ്ത് ഇതിലെ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഐ ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് ടു ബ്രിങ് +2 കൂളോം ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് W1 അല്ലേ. ഇനി ഐ ആം അഗെയിൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഫ്രം എ ടു another point B which is very near to the positive charge plus Q. Then I have to do some more work അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് W1 ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പല് ചെയ്യും. ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ റിപ്പല് ചെയ്യും. We have to give some force against the repulsive force. ഈ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെതിരായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ബി വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്. അതായത് വർക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും, പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടും. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന വർക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടും. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ V1ഉം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ V2ഉം ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ, V1 ആയിരിക്കും കുറവ്, V2 കൂടുതലായിരിക്കും. V2 കൂടുതലും V1 കുറവായിരിക്കും. കാരണം V2 ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. എക്കാളും എ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബി വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോയിന്റിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലും ദൂരെയുള്ള പോയിന്റിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, potential at a point A which is nearer to positive charge and another point B which is far away from the positive charge, if we take the potential at A as VA and the potential at B is VB, then VA is greater than VB. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനേക്കാൾ ദൂരെയുള്ള പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലും ദൂരോട്ട് പോകുന്തോറും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ് വരും. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് വെൻ യു ആർ മൂവിങ് അവേ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ദറ്റ് ഇസ് എ പോയിൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ മൂവിങ് അവേ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഡിക്രീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, here it is a charge plus 5 coulomb charge is here. I am taking 2 points A. Here is another point B. The potential at A is VA, the potential at B is VB. Then which point has highest potential?
Yes, the VA, the potentiality A has the highest potential because it is very near to the positive charge. That is, VA is greater than VB. Then if you want to find the potential difference between A and B, the potential difference is VA minus VB, because VA is greater than VB. You have to subtract smallest number from highest number, that is VA minus VB is the potential difference. But if you are taking a negative charge, minus 5 coulomb, if you are taking 2 points A and B, it will be just opposite of that. That is, potential at A we can take it as VA, potential at B we can take it as VB. Then potential at B is greater than potential at A. ബിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും. അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവും ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഇഫ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു +2 കൂളം ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റാണ് ചെയ്യുക, റിപ്പൾഷൻ അല്ല, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എയേക്കാളും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ബിയിലെത്താൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, ഇഫ് യു ആർ മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്. If you are moving away from the positive charge, the potential will decrease. If you are moving towards the negative charge, the potential will decrease. If you are moving away from the negative charge, the potential will increase. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് കുറവായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഒരു +2 കൂളം ചാർജ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു എങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പല് ചെയ്യും. റിപ്പല് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും വി ഐക്കാണല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മൂവ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾവേസ് മൂവ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു lower potential. A positive charge always moves from higher potential to lower potential. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് എടുത്ത് വെച്ചതെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഈ BB എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് എടുത്ത് വെച്ചതെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് -2 കൂളം ചാർജാണ് എടുത്ത് വെച്ചതെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് -2 കൂളം ചാർജ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചുവെങ്കിൽ ആ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾവേസ് മൂവ് ഫ്രം ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. That means a negative charge always moves from a lower potential to higher potential. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും കൂടിയ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും കൂടിയ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആർ ഇൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടക്ടർ, if here it is higher potential is represented as positive, lower potential is represented as negative. ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലും ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുമാണെങ്കിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പോസിറ്റീവ് എന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് വിൽ അട്രാക്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക? ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മൂവ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മൂവ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു positive potential. Hope you understand well. If you, I am repeating the important points. Number 1, what is potential? Potential is the amount of work done to bring a unity positive charge from infinity to a point. That is V is equal to W by Q. Potential difference between 2 points A and B is, that is VB minus VA, is the work done to bring a unity positive charge from one point to another point. That is also W by Q.
Then number 3, the positive charge always moves from higher potential to lower potential. Number 4, a negative charge always moves from a lower potential to higher potential. Okay, if you take a positive charge, if you place a positive charge here, then near to the positive charge potential will be higher, farther from the positive charge potential will be low. പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലും ദൂരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുമായിരിക്കും. ഇഫ് യു ടേക്ക് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, the potential is lower near to the negative charge and it will be higher far away from it. അല്ലെ, നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവും ദൂരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലും ആയിരിക്കും. Okay, these are the important points we studied today. Then one more point, what is electron volt? Electron volt is a unit which is used to measure very small amount of energy. For example, in atomic physics, it is used mainly in atomic physics to measure the energy stored in an atom, energy stored in a molecule, energy stored in a revolving electron. We are using the unit electron volt. To measure very small amount of energy stored in atoms or molecules, we have to develop a very small unit. That unit is known as electron volt. നമ്മൾ ആറ്റത്തിലെയും മോളിക്യൂൾസിലും വളരെ ചെറിയ എനർജിയാണ് ഉള്ളത്, ആറ്റത്തിനകത്തും മോളിക്യൂൾസിനകത്തും. അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അത്തരമുള്ള ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് എനർജി ഇൻ ദ അറ്റോമിക് സ്കെയിൽ. അറ്റോമിക് സ്കെയിൽ, അതായത് ആറ്റത്തിലും മോളിക്യൂൾസിനും അകത്തുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ volt. Okay, read it. Electron volt represented by EV. Okay, the definition of electron volt is, if it is 2 points A and B, its potential difference is 1 volt. Potential difference is 1 volt. Then if you are moving a electron from B to A, you have to do some work. If you are moving a electron from B to A between a potential difference of 1 volt. 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ബി ടു എ ഈസ്, വി നോ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു W by Q. From that W is equal to work done is equal to V into Q. Okay, അപ്പോൾ W കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല V into Q ആണ്. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? V എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ. Q എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ്? E ആണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് E 1.6 into 10⁻⁻⁹. ദാറ്റ് ഈസ് 1 into E is E. ദാറ്റ് ഈസ് 1.6 into 10⁻⁻⁹ joule work is needed to bring a electron between a potential difference 1 volt. 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എത്രയാണോ അത്രയും എനർജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ volt. Electron volt is defined as the energy required to move an electron between a potential difference of 1 volt. 1 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് അഥവാ എനർജി എത്രയാണോ അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.6 into 10⁻⁻⁹ ജൂൾ. ഓക്കെ, 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.6 into 10⁻⁻⁹ ജൂൾ. വളരെ ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും 1.6 into 10⁻⁻⁹ കൂളോമാണ്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് 1.6 into 10⁻⁻⁷ കൂളോം. ബട്ട് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് 1.6 into 10⁻⁻⁷ ജൂൾ. ടു കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു വോൾട്ട്, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ വോൾട്ട് ആക്കാൻ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 1.6 into 10⁻⁻⁹. വോൾട്ടിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കാൻ, to convert volt to electron volt, you have to divide by 1.6 into 10⁻⁻⁹. Okay, it is also very important. Today we are discussed about what is potential difference, what is the direction of the movement of a positive charge and a negative charge, then what is the SI unit of potential and potential difference, and what is the unit used in atomic physics for measuring energy, that is electron volt. Hope you understand well. If you have any doubt, ask in the comment box. If you like the video, press the bell like button. Thank you for watching.